Good morning students, myself Dr. E. Surender, Department of Mechanical Engineering. So in the last session we were discussed about the condensers, in which I covered jet condensers as well as surface condensers and the classification of the condensers. Okay. So let us come, we discuss the mathematical part of the condenser, means calculation of the vacuum efficiency, condenser efficiency and the volume of the air. Okay, calculation part in the condensers, that is how to calculate the vacuum efficiency, condenser efficiency, all those things. Okay, so what is the vacuum in the condenser? Let us see. Vacuum in the condenser. So normally if you see whatever the air, if you suck the air from the condenser, so it will produce the vacuum in the condenser. So the vacuum is created in the condenser by removing the air and the condensate, which by using condensation extraction pump in the condenser. Okay, so suppose if there is a barometer to measure the barometric pressure. Actually, let us see, this is the absolute pressure measured with the barometer, and the condenser pressure, if you see normally, let us say the vacuum gauge reading which is coming up to here, this is the vacuum gauge reading, and this part, this indicates the absolute pressure in the condenser. Okay, so this is the barometric reading, barometric pressure reading. Okay, so if you want to calculate the vacuum in the condenser, you can write vacuum in the condenser is equal to, vacuum in the condenser is equal to barometric reading, barometric pressure reading minus the vacuum minus this absolute pressure in the condenser, absolute pressure in the condenser. So this way you can calculate the vacuum in the condenser, means in terms of the technical terms you can write, means if you indicate the vacuum in the condenser with the notation PV, and the barometric reading generally it is the PB, and absolute pressure I am indicating with the absolute pressure. So like this you can calculate. Okay, and from this you can also write what is the absolute pressure in the condenser, can be written as, this is, if you subtract from the barometric pressure, if you subtract the vacuum, you can get the absolute pressure in the condenser. Okay, so this is the way you can calculate. But see here we need to discuss that there is one more term, that is corrected vacuum. కరెక్టెడ్ వాక్యూమ్ అంటే ఏంటండి, మరి బేసికల్లీ ఏంటంటే జనరల్గా మనం ప్రెషర్ రీడింగ్ అనేటువంటిది స్టాండర్డ్ బారోమెట్రిక్ రీడింగ్తో చూస్తాం. స్టాండర్డ్ బారోమెట్రిక్ రీడింగ్ ఎంత, 760 mm of Hgని మనం స్టాండర్డ్ బారోమెట్రిక్ రీడింగ్ అంటాం, అవునా? సో అయితే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాక్యూమ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే నాట్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ దిస్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ. So you need to calculate the corrected vacuum with respect to the standard value, with respect to the standard barometer
you need to calculate. So then corrected vacuum can be calculated as corrected vacuum is equal to, this is the actual standard barometric reading minus the absolute pressure, in the condenser. So that means this can be written as 760 minus absolute pressure in the condenser is nothing but this is PB minus PB. సో ఈ విధంగా మనం కరెక్టెడ్ వాక్యూమ్ అనేటువంటిది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద వాక్యూమ్ ఎఫిషియన్సీ. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ వాక్యూమ్ ఎఫిషియన్సీ. వాక్యూమ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి? బేసికల్లీ due to the presence of air inside the condenser, the actual pressure in the condenser is higher than the saturated pressure corresponding to the steam temperature inside the condenser. సో అంటే ఏంటంటే ఎయిర్ ఉండడం వలన బేసికల్గా ఏమైపోతుందంటే దాని ప్రెషర్ యాక్చువల్ ప్రెషర్ కండెన్సర్లో ఉన్నటువంటి యాక్చువల్ ప్రెషర్ అనేటువంటిది సాచురేటెడ్ ప్రెషర్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది బేసిక్గా విచ్ రెడ్యూసెస్ ద వాక్యూమ్ ఇన్ ద కండెన్సర్. సో కాబట్టి వాక్యూమ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది కనుక్కోవడం అవసరం ఇక్కడ. సో వాక్యూమ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ actual vacuum divided by maximum obtainable vacuum. So vacuum efficiency is defined as it is the ratio of actual vacuum divided by maximum obtainable vacuum. ఓకే, సో దాన్నే ఐడియల్ వాక్యూమ్ అని కూడా మనం అనొచ్చు. ఓకే, సో యాక్చువల్ వాక్యూమ్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనము మా అబ్రివేషన్లో కనుక మనం రాసుకుంటే యాక్చువల్ వాక్యూమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బారోమెట్రిక్ ప్రెషర్ మైనస్ ద అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్, యాక్చువల్ అబ్సల్యూట్ ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై ద బారోమెట్రిక్ ప్రెషర్ మైనస్ the maximum obtainable vacuum pressure ekkada untundi maximum ante enta varaku which is equal to the saturated pressure. So you can write it like this, which is equal to the saturated pressure at the saturated temperature, which is exactly at that condensate temperature, the saturated pressure at the condensate temperature. దాన్ని మనం స్టీమ్ టేబుల్లోంచి తీసుకుంటాము. ఐ విల్ డిస్కస్ దట్ వన్ లేటర్. సో బేసికల్లీ హియర్ వాట్ ఈస్ వాక్యూమ్ ఎఫిషియన్సీ విచ్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ యాక్చువల్ వాక్యూమ్ టు ద మ్యాక్సిమమ్ అబ్టైనబుల్ వాక్యూమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ, vacuum efficiency. Next coming to the next condenser efficiency. అసలు యాక్చువల్గా కండెన్సర్ అంటే ఏంటి? కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ. కండెన్సర్ అంటే ఏంటి? బేసికల్లీ హియర్ there is a heat exchange is taking place between steam and the cooling water which you are circulating in the condenser. అంతే కదా. సో యాక్చువల్గా జరగాల్సినటువంటి అంటే ఎఫెక్టివ్నెస్ of the condenser, if it is 100%, then obviously the net amount of the heat which is transferring from the cooling water from the steam to the cooling water, if it is 100% means that whatever the condensate which is coming out of the condenser, ఆ టెంపరేచర్ అనేది మనకు కూలింగ్ వాటర్ టెంపరేచర్తో ఉండాలి. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కండెన్సర్ దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేటువంటిది 100% ఉండకపోవచ్చు. సో అందుకోసమని ఇక్కడ టు ఇండికేట్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద కండెన్సర్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ. సో హౌ మచ్ హీట్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ స్టీమ్ అండ్ ద కూలింగ్ వాటర్
అనేటువంటిది మనము చూడాలి. ఓకే, సో డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద కండెన్సర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద సాచురేషన్ టెంపరేచర్ కరస్పాండింగ్ టు ద అబ్సొల్యూట్ ప్రెషర్ ఇన్ ద కండెన్సర్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ మనకి అవుట్లెట్ కూలింగ్ వాటర్ టెంపరేచర్ అనేది ఆబ్వియస్గా సాచురేషన్ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువే ఉంటుంది. సో కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ మనం ఫార్ములాగా కనుక మనం ఎలా రాయొచ్చు, కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విల్ రైట్ T2 minus T1 divided by Tg minus T1, where T2 and T1 and T2 are the inlet and outlet temperatures of కూలింగ్ వాటర్ యొక్క ఇన్లెట్ టెంపరేచర్, అదేవిధంగా అవుట్లెట్ టెంపరేచర్. Tg మీన్స్ విచ్ ఈజ్ సాచురేటెడ్ టెంపరేచర్, విచ్ ఈజ్ Tg అనొచ్చు, ఆర్ లేదంటే Tsat అనొచ్చు. ఓకే, Tg విచ్ ఈజ్ సాచురేషన్ టెంపరేచర్ ఎట్ అబ్సొల్యూట్ ప్రెషర్, సాచురేషన్ టెంపరేచర్ ఎట్ అబ్సొల్యూట్ ప్రెషర్. Okay, this is the way we have to calculate the condenser efficiency. Okay, so next we will discuss about the Dalton's law of partial pressures. విన్నారా మీరు ఇది ఎప్పుడైనా? Dalton's law of partial pressure. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. బేసికల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ స్టీమ్ అనేటువంటిది స్టీమ్ ఒకటే కాదు కదా, అందులో ఎయిర్ కూడా ఉంది. సో అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ స్టీమ్ అండ్ ఎయిర్, సో ఆబ్వియస్లీ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జర్ట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద కండెన్సర్ వాల్స్. అవునా? సో ఒక కంటైనర్లో ఒక మిక్స్చర్ ఉంది, మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఉంది, విచ్ ఈస్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ టూ గ్యాసెస్. సపోజ్ ఏ బి అనే రెండు గ్యాసెస్ యొక్క మిక్స్చర్ ఉందనుకోండి. మిక్స్చర్ ఉన్నప్పుడు ఇది సర్టెన్ ప్రెషర్ అనేది ఎగ్జర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని. సో ఎంత ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది వాల్స్ మీద అంటే ఎలా చెప్తారు? ఎంత ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది అని అంటే ద ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద మిక్స్చర్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ the pressure exerted by the partial pressure exerted by the A plus partial pressure exerted by the B, the sum of partial pressure of the first gas and the second gas. So this is the way we need to calculate, we can calculate the pressure, total pressure in the condenser. Okay, coming to the condenser, so the condenser, in condenser it is a mixture of steam and air. So you can write the pressure exerted in the condenser, total pressure exerted in the condenser can be written as P is equal to the steam pressure and the air pressure. ఈ విధంగా మనం రాయొచ్చు. మరి coming to the volume occupied by the mixture ఎలా రాస్తాం? It is a gas కాబట్టి వాల్యూమ్ టోటల్గా మిక్స్చర్ ఎంతైతే ఆక్యుపై చేసిందో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ విల్ బి ఆక్యుపైడ్ బై ద గ్యాస్ ఏ అండ్ ద గ్యాస్ బి. అంటే స్టీమ్ అంతే వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, అదేవిధంగా ఎయిర్ కూడా అంతే వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో వాల్యూమ్ ఇన్ ద కండెన్సర్, వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్స్ ఇన్ ద కండెన్సర్, వాల్యూమ్ ఇన్ ద కండెన్సర్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఏమని రాయొచ్చు? the total volume, that is VA and equal to VS. So ante volume occupied by the steam and volume occupied by the air which is equal to the total volume occupied by the mixture. Okay, so ee vidhanga calculate chestaru. Okay, suppose if you want to calculate the mass of air, అందులో మనకి రెండు ఉన్నాయి కదా, ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ స్టీమ్. మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని అనుకున్నారనుకోండి, ఆర్ మాస్ ఆఫ్ స్టీమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఎలాంటి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం మనం? మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీకు తెలుసు ఇది పర్ఫెక్ట్ గ్యాసెస్ కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ పివి ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీ మీకు ఐడియా ఉంది. థర్మోడైనమిక్స్లో మీకు అందరూ మనం ఇంతకుముందు సెక్షన్స్లలో చదువుకున్నాము. సో పివి ఈక్వల్ టు ఎంఆర్టీ. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ దట్ ఈస్ ఏ. A indicates that air అని.
ఓకేనా. సో PV ఈక్వల్ టు MRT, PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు MRT. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం నార్మల్గా మన మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో MA మీన్స్ దిస్ ఈజ్ మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఓకే, సో అలా కనుక మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ PA VA RT. T అనొచ్చు, TA అనొచ్చు, ఎందుకంటే అది ఎయిర్ టెంపరేచర్ నార్మల్. సో TA. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద mass of air also using the perfect gas equation. Okay, next coming to the next inka enti, suppose if you want to calculate the capacity, if you want to calculate the capacity of air pump, means here we are using an air extraction pump to extract the air from the condenser, avuna. So how to calculate the capacity of the pump required? So అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో చూద్దాం. కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ పంప్, జనరల్గా దీన్ని ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ని మనం సక్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని బట్టి డిఫైన్ చేస్తాం. కాబట్టి దీన్ని మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్లలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పంప్ అనేటువంటిది మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్లలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ పంప్ విచ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద పంప్, divided by volumetric efficiency of the pump. Volumetric efficiency of the pump. వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద పంప్. మరి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ అనేది ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే మళ్ళీ అదే ఈక్వేషన్ మనకు ఉంది కదా, PV ఈక్వల్ టు MRT అని ఉంది కదా. ఇక్కడ మనం వాల్యూమ్ కావాలనుకుంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ అనేటువంటిది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీటర్ క్యూబ్ పర్ మినిట్లలో వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు MRT డివైడెడ్ బై, ఈ విధంగా మనం వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ పంప్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్కి మాస్ ఆఫ్ కూలింగ్ వాటర్. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మాస్ ఆఫ్ కూలింగ్ వాటర్ అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి, వీఆర్ సర్క్యులేటింగ్ ద కూలింగ్ వాటర్ ఇన్ ద కండెన్సర్ టు కండెన్స్ ద స్టీమ్. అవునా? సో స్టీమ్ ఎంత ఉంది దానికి సరిపడా మనము కూలింగ్ వాటర్ని సర్క్యులేట్ చేయాలి. సో ఎన్ని కేజీస్ ఆఫ్ స్టీమ్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది, దానికి ఎన్ని కేజీస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేటువంటిది మనం సర్క్యులేట్ చేయాలి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం అవసరం. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మరి? ఇక్కడ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే బేసికల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జాస్ట్ స్టీమ్ విచ్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద కండెన్సర్ విచ్ ఈజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సాచురేటెడ్ వేపర్ లైన్. ఇదంతా మనం ఇదివరకు చదువుకున్నాం, కానీ నేను చిన్న saturated liquid line, అంతే కదా. దిస్ ఈజ్ saturated liquid line, దిస్ ఈజ్ saturated vapor line, and this is the critical point. See here, these are the some constant pressure lines, ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఓకే, సో చూస్తే ఇక్కడ మనకి బేసిక్గా ఏంటంటే నార్మల్గా హియర్ ఇఫ్ ద స్టీమ్ సాచురేటెడ్ వేపర్ కండిషన్లో ఉన్నటువంటి మన స్టీమ్ కాస్త లిక్విడ్ కావాలంటే ఇంత హీట్ని మనకు అది రిజెక్ట్ చేయాలి, స్టీమ్ రిజెక్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే కూలింగ్ వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంత హీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే మనకి స్టీమ్ అనేటువంటిది అంటే వేపర్ లిక్విడ్గా మారుతుంది, దీన్నే మనం ఏమంటాం, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అని అంటాం. ఓకే, సో సపోజ్ అది ఎగ్జాక్ట్లీ సాచురేటెడ్ కండిషన్లో ఉంటే నార్మల్గా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు HFG అని మనం చూపిస్తూ ఉంటాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ మాయిశ్చర్ కాంటెంట్ ఇన్ ఇట్, అది దాని డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్తో మల్టిప్లై అంటే ఇక్కడెక్కడో ఉందనుకోండి, ఈ నుంచి అంటే డెఫినెట్గా యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై విత్ ద డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ X. ఓకేనా? సో అంటే if X equal to 1 means that indicates that the steam is exactly saturated state, at saturated state. Okay,
So how much amount of the heat removed from the steam which must be equal to the heat gained by the cooling water. సో ఈ ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ అనేటువంటిది ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం మాస్ ఆఫ్ కూలింగ్ వాటర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఫస్ట్ మనం హీట్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ స్టీమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. హీట్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ స్టీమ్, ఇది ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? వాట్ ఈజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద స్టీమ్ విచ్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద condenser, that is the mass of steam multiplied by the amount of the heat which is rejected, means for converting saturated vapor to this liquid state. Liquid state ante exact ga saturated liquid, it may be come down here also, means you can observe some temperature change here. Here this is the latent heat of vaporization, and then it is going to reject some more amount of the heat also. So there may be a chance of this one also. So here you can see some temperature change. Okay. So this plus this, the summation of these two, that much amount of the heat you have to remove from the steam to condense it. Okay. So this is equal to x into HFG, which is equal to the latent heat of vaporization, and here the amount of the heat which is rejected, means this can be calculated by the MCP delta T, that is Cp into mass already undi kabatti ikkada Cp into the temperature, the saturated temperature, this is the saturation liquid temperature, Tg minus Tc. అబ్రివేషన్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలాగా ఇస్తారు, మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. బేసిక్గా this is the saturation temperature and this is the final temperature of the condensate. Okay. Here this Cp is nothing but specific heat of water, which is equal to 4.18 kilojoules per kg degree Kelvin. 4.18 kilojoules per kg degree Kelvin. Okay. So Tc అంటే ఇది condensate temperature, Tg means the saturated temperature. Okay. And the HFG is nothing but latent heat of vaporization. So like this, the heat removed from the steam we can calculate, which must be absorbed by the cooling water. Ante kada. So what is the heat gained by the cooling water? Amount of the heat gained by cooling water. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా కూలింగ్ వాటర్ అనేది ఎట్ సర్టైన్ టెంపరేచర్ ఇది ఎంటర్ అవుతుంది, బట్ ఆబ్వియస్గా ఆఫ్టర్ గెటింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద స్టీమ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీస్డ్. సో ఈజీగా ఎంత హీట్ గెయిన్ చేసింది అంటే ఈజీగా చెప్పొచ్చు మనం ఎంసీపీ డెల్టా టీ, దట్ ఈస్ T2 minus T1. This is T1, T2 అంటే ఏంటంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద కూలింగ్ వాటర్ అండ్ ఇన్లెట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద కూలింగ్ వాటర్. సో దిస్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద cooling water heat gained by the cooling water. So if you equate these two, you can easily calculate how much amount of the water which you need to circulate. This is the mass of the water you are circulating. Easily you can calculate if you equate this one. This is energy balance equation. Okay. So I am equating both mass of steam x into HFG plus Cp into Tg minus Tc equal to mass of water Cp into T2 minus T1. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకు అన్నోన్ థింగ్స్ ఏదైనా కానివ్వండి, అంటే మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత సర్క్యులేట్ చేయాలి అనేటువంటిది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద వే యూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద కండెన్సర్. యాక్చువల్గా కండెన్సర్లో కంపల్సరీగా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు. వాటిలలో ఈ కండెన్సర్ ఎఫిషియన్సీ కానీ, మన వ్యాక్యూమ్ ఎఫిషియన్సీ అని కానీ, కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ పంప్ అని కానీ, మాస్ ఆఫ్ హౌ మచ్ వాటర్ యూ నీడ్ టు సర్క్యులేట్ అని కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడుగుతారు. డెఫినెట్ క్వశ్చన్. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. ఒక ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని కూడా మనం సాల్వ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్లో. ఓకే. I hope you all understand this mathematical things which we are using in the condenser. Okay. Thank you very much. Thank you.